సార్ రాలేదు సార్. ఓకేనా వాయిస్? Good morning, students. Good morning. So group 16 elements లో ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పిన టాపిక్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం. సో వాయిస్ బ్రేక్ అయిందని చెప్పారు నిన్న. సో మళ్ళీ ఒకసారి కంటిన్యూ చేద్దాం. సో గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ లో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ వన్ reactivity with hydrogen. Reactivity with hydrogen. Group 16 elements reacts with hydrogen to form hydrides, where M is equal to group 16 elements. So group 16 elements reacts with hydrogen to form hydrides. So M plus H2 gives rise to MH2 or H2M. MH2 or H2M, where M is equal to oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. So group 16 elements reacts with hydrogen to form hydrides. So MH2 type of hydrides, where M is equal to group 16 elements oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. So ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి. H2M ఫార్ములాలో M ప్లేస్ లో ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ తీసుకుందాం. సో M ప్లేస్ లో ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే H2O. సో M ప్లేస్ లో H2 కామన్ గా ఉంది. H2 అలాగే ఉంచి M ప్లేస్ లో ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాం. H2O. హైడ్రోజన్ oxide. Hydrogen oxide or water molecule. Hydrogen oxide or water molecule. Next, M place లో సల్ఫర్ తీసుకుందాం. M place లో సల్ఫర్ తీసుకుంటే H2S, hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Next, M place లో selenium, H2Se, hydrogen
selenide. Next M place లో tellurium. So M place లో tellurium తీసుకుంటే H2Te, hydrogen telluride. Next M place లో polonium, H2PO, polonium hydride. Polonium hydride. ఇవన్నీ కూడా group 16 elements hydrides. So group 16 elements reacts with hydrogen to form hydrides. So H2M type of hydrides. So where M is equal to oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. So M place లో group 16 elements తీసుకుంటే hydrides. ఇవన్నీ కూడా hydrides. బోర్డు క్లారిటీ, వాయిస్ క్లారిటీ ఓకేనా? అందరికి బోర్డు క్లారిటీ, వాయిస్ క్లారిటీ ఓకేనా? ఓకే. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్. Structure of hydrates. General electronic configuration of group 16 elements. So general electronic configuration of group 16 elements is NH2 NP4. NH2 NP4. So it contains two bond pairs, two lone pairs. You got single electrons ni bond pairs antam, pairing electrons ni lone pairs antam. So group 16 elements contain two bond pairs, two lone pairs. Two bond pairs plus two lone pairs, 4 electron pairs. According to VSE PRB. So valence shell electron pair repulsion theory prakaram తీసుకుంటే two bond pairs, two lone pairs. Total 4 electron pairs. 4 electron pairs అయితే hybridization sp3, total there are 4 electron pairs. 4 electron pairs, 2 bond pairs and 2 lone pairs. Central atom M, 2 bond pairs, MH bond, lone pairs. So the shape of the molecule is angular. Shape of the molecule is angular or bent shape. So hybridization is sp3, shape is angular or so bent shape, bond pairs, 2 bond pairs, 2 lone pairs. So group 16 elements. So group 16 elements. The central atom undergoes hybridization sp3. Shape of the molecule is angular. So bond pairs to lone pairs. Next, preparation methods of hydrates. So preparation methods of
So preparation methods of hydrates. Hydrates are prepared by action of acids on metal sulfide, etc. So metal sulfide or metal sulfide or metal oxides. So hydrates are prepared by acids, action of acids on metal sulfide. Metal sulfide అంటే like ferrous sulfide. Metal sulfide place లో ఏం తీసుకున్నాం? FeS, ferrous sulfide, acid, HCl. So hydrates are prepared by action of acids on metal sulfides, etc. So gives rise to HCl తీసుకోవచ్చు, based on HCl తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4. చూడండి ఇక్కడ H2S to form hydrogen sulfide and ferrous sulfate. Remaining ఏముంది? ఇక్కడ Fe ఉంది, ఇక్కడ S4. So FeSO4, ferrous sulfate. So action of acids on metal sulfides to form hydrides. So H2S, hydrogen sulfide. It has a rotten X-smell. చూడండి ఇక్కడ rotten X-smell అన్న. rotten X-smell అంటే బాగా కుళ్ళిపోయిన స్మెల్ వస్తుంది. ఎక్స్ కనుక కుళ్ళిపోతే బాగా ఆ స్మెల్ ని ఏమంటాం అంటే rotten X-smell. సో మనకి హైడ్రేట్స్ ఏమున్నాయి? వాటర్ మాలిక్యూల్, హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, హైడ్రోజన్ సెలినైడ్, హైడ్రోజన్ టెలురైడ్, పొలోనియం హైడ్రేట్. సో ఈ హైడ్రేట్స్ లో ఎక్సెప్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ hydrogen sulfide, hydrogen selenide, hydrogen telluride, and hydrogen polonium hydrate or hydrogen polonide are colorless, so except water molecule, remaining hydrates are colorless, foul smelling, colorless, foul smelling, poisonous gases. సో ఏమని చెప్తున్నాం? మొత్తం 5 హైడ్రేట్స్ ఫామ్ అయ్యి 5 హైడ్రేట్స్ లో ఎక్సెప్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్, రిమైనింగ్ హైడ్రేట్స్ ఆర్ కలర్లెస్, ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ అంటే బ్యాడ్ స్మెల్లింగ్, సో ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ అండ్ పాయిజనస్ గ్యాసెస్. వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే H2O is colorless. H2O is colorless and tasteless liquid. Okay, na? So total 5 hydrates low except helium. Remaining hydrates are poisonous gases. So water molecule is colorless and non-poisonous liquid. So non-poisonous liquid level the colorless and tasteless liquid. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్, ఎక్కడైనా కనుక డౌట్స్ కనుక వస్తే మెసేజ్ పెట్టినాం, నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ హైడ్రేట్స్. సో కలర్ అండ్ టేస్ట్ గురించి చెప్పాం. ఇక్కడ రాటెన్ ఎక్స్మెల్ అంటే ఎక్స్ కనుక బాగా కుళ్ళిపోతే వచ్చే స్మెల్ ని రాటెన్ ఎక్స్మెల్ అంటాం. So next, properties, very important properties.
First property, the easy of formation of hydrates. The easy of formation of hydrates decreases from water molecule to polonium hydrate. The easy of hydrates. So the easy of formation of hydrates decreases. So decreases. So increases అనే దానికి up arrow తీసుకుంటాం, decrease అనే దానికి down arrow. So the easy of formation of hydrates decreases from water molecule to polonium hydrate. Water molecule to polonium hydrate. So next property, thermal stability. So thermal stability. ఇక్కడ చూడండి, very important properties ఇప్పుడు చెప్పేయని కూడా. So thermal stability. So thermal stability depending on bond energy. So thermal stability depending on bond energy. So thermal stability decreases from water molecule to polonium hydrate. Water molecule to polonium hydrate. అదేంటో చూద్దాం. So first, group 16 elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So 5 elements తీసుకున్నాం. ఏమన్నా మనం హైడ్రేట్స్ అన్నాం. హైడ్రేట్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఏంటి? MH. ఇదేగా హైడ్రేట్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ చూడండి, గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ కి హైడ్రోజన్ మధ్య ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ ని బాండ్ లెంత్ అంటాం. సో ఈ డిస్టెన్స్ ని బాండ్ లెంత్ అన్నాం. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్. అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే హైడ్రోజన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ టాప్ లో తీసుకుంటే చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది, క్లోజ్ గా. సో టాప్ టు బాటమ్ తీసుకుంటే అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్. In a group from top to bottom atomic size increases. So in a group from top to bottom atomic size increases. So atomic size ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో సెంట్రల్ ఆటమ్ నుంచి లాస్ట్ లో ఉన్న హైడ్రోజన్ కి డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ డిస్టెన్స్ ని బాండ్ లెంత్ అంటాం. సో దీన్ని M అనుకుంటే, where M is equal to group 16 elements, MH bond length increases. Top to bottom MH bond length increases. దానికి ప్రూఫ్ ఇది కూడా. సో M కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. సో దీని బాండ్ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. సో టాప్ టు బాటమ్ తీసుకుంటే M కి H కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. సో ఎప్పుడైతే డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? బాండ్ లెంత్. సో టాప్ టు బాటమ్ MH బాండ్ లెంత్ increases. ఇప్పుడు చూడండి, సెంట్రల్ ఆటమ్ కి లాస్ట్ లో ఉన్న హైడ్రోజన్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది డిక్రీజెస్. సో డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజెస్. ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్. అంతేనా? సో చూసుకోండి ఒకసారి. గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్ కి అంటే పొలోనియం కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజెస్. సో ఈ బాండ్ ని బ్రేక్ చేయాలంటే లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్. సో ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్. ఇక్కడ తీసుకోండి, ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. డిస్టెన్స్ అంటే ఏమంటాం? బాండ్ లెంత్. సో
ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య ఉన్న బాండ్ లెంత్ అనేది తక్కువగా ఉండటం వల్ల సో ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. పొలోనియం హైడ్రోజన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య ఉన్న బాండ్ లెంత్ తీసుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. సో డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంది. సో డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉందంటే ఇది స్టేబుల్. ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అంటే ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. సో థర్మల్ స్టెబిలిటీ టాప్ టు బాటమ్ MH bond energy decreases. సో ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. బాండ్ లెంత్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ ఎనర్జీ. బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాటిల్లో హైయెస్ట్ బాండ్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుంది? OH. OH కి ఎందుకు ఎక్కువ ఉండాలి? సో బాండ్ లెంత్ అనేది దీనికి చాలా తక్కువగా ఉంది. బాండ్ లెంత్ తక్కువగా ఉందంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది మోర్. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మోర్ అంటే స్టేబుల్. స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అంటే ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ. ఆర్డర్ ఆఫ్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజెస్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ H2O greater than H2S greater than H2Se greater than H2Te greater than H2PO. ఓకేనా? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఏమని చెప్తావు? మెయిన్ పాయింట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ H2O to H2PO డ్యూ టు MH bond energy decreases. సో టాప్ టు బాటమ్ తీసుకుంటే MH bond energy decreases. ఓకేనా? సో బాండ్ ఎనర్జీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది? బాండ్ లెంత్. సో బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఇదే ప్రాపర్టీ మళ్ళీ రిపీట్ అయితే సో MH బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజెస్. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజ్ అయితే ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్. సో బాండ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో బాండ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్. స్టేబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. సో టాప్ టు బాటమ్ MH బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్, MH బాండ్ ఎనర్జీ decreases. So two properties side. Next, third one. Third one, reducing property. So reducing property. What is reducing property? The tendency to donate hydrogen. Tendency to donate hydrogen is called reducing nature. Tendency to donate hydrogen. సో ఏదైతే ఈజీగా హైడ్రోజన్ ని డొనేట్ చేస్తుందో విచ్ ఈస్ మోర్ రెడ్యూసింగ్ నేచర్. సో దానికి ఎక్కువ రెడ్యూసింగ్ నేచర్ ఉంటుందని చెప్తాం. సో జాగ్రత్త చూడండి. టెండెన్సీ టు డొనేట్ హైడ్రోజన్ ఎక్సెప్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమైనింగ్ హైడ్రేట్స్ ఆర్ reducing agents. Remaining hydrates are reducing agent. Water molecule తప్ప remaining ఏదైనా తీసుకోండి. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, హైడ్రోజన్ సెలినైడ్, హైడ్రోజన్ టెలురైడ్ ఏవి తీసుకున్నా అవన్నీ కూడా రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అయితే మనకి టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో reducing property. So reducing property increases
So reducing property increases from H2O to H2TE. So ఇది కూడా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ H2O. H2O లో ఏముంది? ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య బాండ్. అంటే MH బాండ్ లెంత్. సో ఆక్సిజన్ hydrogen, the oxygen bond hydrogen, sulfur bond hydrogen, selenium bond hydrogen, tellurium bond hydrogen, polonium bond hydrogen. So top to bottom తీసుకుంటే చూడండి, top to bottom వీటన్నిటి ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెల్లూరియం ఏమనుకున్నాం ఇంతకుముందు? M అనుకున్నాం. where M is equal to oxygen, sulfur, selenium, tellurium. So top to bottom MH bond length, top to bottom MH bond length increases. Oxygen ki hydrogen మధ్య bond length అనేది distance. Oxygen ki hydrogen మధ్య ఉన్న distance ని ఏమని పిలుస్తున్నాం? Bond length. సో ఈ bond length అనేది తక్కువగా ఉంది. సో టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే bond length కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ లైన్ తీసుకోండి. సో డౌట్ ఉంటే దీనికి మధ్య డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంది, దీనికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది. సో టాప్ టు బాటమ్ MH బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజెస్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ టు డొనేట్ హైడ్రోజన్ వెరీ ఈజీలీ. సో డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజెస్. ది సబ్స్టెన్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ to donate hydrogen very easily. ఓకేనా? ఇది చూడండి, ఇది ఆక్సిజన్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆక్సిజన్, ఇది హైడ్రోజన్, క్లోజ్ గా ఉన్నాయి రెండు, ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్. ఈ MH బాండ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. సో దీన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. అంటే డిఫికల్ట్ గా హైడ్రోజన్ డొనేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ తీసుకుంటే టెల్లూరియం కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? సో ఇది టెల్లూరియం, ఇది హైడ్రోజన్ అనుకోండి, డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డిక్రీజ్ అయింది. సో ఈజీగా హైడ్రోజన్ ని డొనేట్ చేసింది. ది సబ్స్టెన్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ టు డొనేట్ హైడ్రోజన్ వెరీ ఈజీలీ, ఇదేమో డిఫికల్ట్. సో టాప్ టు బాటమ్ రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీ ఇంక్రీజెస్. టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ పవర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ పవర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. H2O less than, H2S less than, H2Se less than, H2Be. ఓకేనా? క్లారిటీ ఓకేనా? సో ఏమని చెప్తున్నాం? రెడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీ అంటే టెండెన్సీ టు డొనేట్ హైడ్రోజన్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఈజీగా హైడ్రోజన్ డొనేట్ చేస్తే దాన్ని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటారు. ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ తప్ప, సో వాటర్ మాలిక్యూల్ తప్ప రిమైనింగ్ హైడ్రేట్స్ అన్ని కూడా గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, అన్ని కూడా రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో టాప్ టు బాటమ్ తీసుకుంటే, టాప్ టు బాటమ్ అంటే ఫ్రమ్ H2O to H2TE. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ నుంచి హైడ్రోజన్ టెల్లురైడ్ వరకు కూడా ఏమవుతుంది? రెడ్యూసింగ్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. సో హైయెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఏమైంది? హైడ్రోజన్ టెల్లురైడ్, లోయెస్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్. సో రీజన్ ఏంటి అంటే, రీజన్ ఏంటి? ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ MH. సో MH బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్. సో MH బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే MH బాండ్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. తక్కువ ఎనర్జీ తీసుకొని హైడ్రోజన్ ఈజీగా బయటకు వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా? సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మా, మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తాను. సో థర్డ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. So next fourth one, boiling point. Order of boiling point. Order of boiling point. So boiling point గురించి తీసుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్న.
సో జనరల్ గా బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది మాలిక్యులర్ మాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాలిక్యులర్ మాస్. మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే, మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఇంక్రీజ్. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, మనకి హైడ్రేట్స్ ఏంటివి? జనరల్ గా తీసుకుంటే boiling point increases. Boiling point increases from water molecule to hydrogen telluride. So water molecule నుంచి hydrogen telluride కి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అంతేగా? వాటర్ మాలిక్యూల్ నుంచి H2PE కి మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా ఇదే ఆర్డర్ లో ఉండాలి. అంటే ఎలా ఉండాలి ఆర్డర్? H2O less than, H2S less than, H2SE less than, H2T. హైయెస్ట్ దీనికి ఉండాలి, లోయెస్ట్ దీనికి ఉండాలి. సో డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ intermolecular hydrogen bond, water molecule has high boiling point. రివర్స్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ కాస్త ఇక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం దేని వల్ల వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎక్కువ ఉందో చూద్దాం. సో ఇది పక్కన పెట్టేసే. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ H2S less than, H2SE less than, H2PE less than, H2O. జనరల్ గా అయితే వాటర్ మాలిక్యూల్ కి హైయెస్ట్ ఏ ఉండాలి? హైడ్రోజన్ టెలురైడ్ కి హైయెస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండాలి. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఉండాలి లోయెస్ట్, కానీ వాటర్ మాలిక్యూల్ హైయెస్ట్ అయ్యింది. రీజన్ ఏంటి అంటే, సో పీరియాడిక్ టేబుల్ లోనే హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్. సో పీరియాడిక్ టేబుల్ లోనే హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఎలిమెంట్స్, ఫ్లోరిన్ ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఎలిమెంట్, ఆక్సిజన్ సెకండ్ వన్, నైట్రోజన్ థర్డ్ వన్. సో హైడ్రోజన్, the electrostatic force of attraction between low positive hydrogen and highly electronegative elements to form hydrogen bond. Hydrogen bond is represented by dotted lines. అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటే సో గ్యాస్ కూడా దీని కింద కన్వర్ట్ అయింది, లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా గ్యాసెస్, కానీ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది లిక్విడ్. సో గ్యాసెస్ కంటే కూడా లిక్విడ్ కి బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇవన్నీ గ్యాసెస్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇవన్నీ గ్యాసెస్, ఇది ఒక్కటే వాటర్ ఎందుకంటే లిక్విడ్ అంటే డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్. సో చూడండి, ఇందులో వాటర్ మాలిక్యూల్ లో హైలీ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఆక్సిజన్ ఉంది, లో పాజిటివ్ హైడ్రోజన్ ఉంది. హైలీ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్, లో పాజిటివ్ హైడ్రోజన్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ బాండ్. ఆ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ కూడా చూడండి ఎలా ఉంటాయి. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ low positive hydrogen, highly electronegative element. ఇదేమో low positive, ఇదేమో highly electronegative. So the force of attraction between low positive hydrogen and highly electronegative element to form hydrogen bond. It is represented by dotted lines. వాటిని dotted lines చూపిస్తాం. అంటే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంకో వాటర్ మాలిక్యూల్ తో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంకో వాటర్ మాలిక్యూల్ తో హైడ్రోజన్ బాండ్, ఇంకో వాటర్ మాలిక్యూల్ తో హైడ్రోజన్ బాండ్, ఇంకో వాటర్ మాలిక్యూల్ తో హైడ్రోజన్ బాండ్. ఇలా హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతూనే ఉంది. అందుకే వాటర్ లిక్విడ్. సో ఎందుకు హైయెస్ట్ ఉంది? వై H2O has highest boiling point అంటే due to presence of hydrogen bond. Due to presence of hydrogen bond రాయొచ్చు, లేకపోతే intermolecular hydrogen bonding. Due to presence of intermolecular hydrogen bonding. Okay na? So highest H2O, lowest H2S. Next, order of volatile nature. Order of volatile nature. సో ఇక్కడ volatile సొల్యూషన్ చాప్టర్ లో మనం ఆల్రెడీ volatile నేచర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు రిపీట్ చేస్తున్నాం.
volatile. Volatile ante, so volatile means low boiling point and high vapor pressure. Low boiling point and high vapor pressure. So indulo boiling point, highest boiling point water molecule, lowest boiling point hydrogen sulfide. Easy ga cheppechu. Volatile means low boiling point and high vapor pressure. ఈ ఆర్డర్ లో లో బాయిలింగ్ పాయింట్ దేనికి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. దీన్ని రివర్స్ చేయండి ఆర్డర్ ని. H2S greater than H2Se greater than H2Te greater than water molecule. So water molecule ke highest boiling point, low vapor pressure. So it is less volatile. H2S has a low boiling point and high vapor pressure. So it is the most volatile. So here H2S is most volatile and H2O is less volatile. Okay na? H2S is most volatile and H2O is less volatile. So చూడండి volatile nature అంటే అసలు volatile అంటే low boiling point and high vapor pressure. సో ఈ ఆర్డర్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువగా దేనికి ఉంది, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. ఇది లోయెస్ట్, దీని మీద కొంచెం హైయెస్ట్, దీని మీద కొంచెం హైయెస్ట్, దీనికి హైయెస్ట్. సో లోయెస్ట్ ఏమో హై volatile నేచర్, హైయెస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉందేమో లెస్ volatile నేచర్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ బాండ్ యాంగిల్స్. Bond angles. Bond angles తీసుకుంటే ఫస్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్ బాండ్ యాంగిల్ 104 degrees. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ బాండ్ యాంగిల్ 92 degrees. హైడ్రోజన్ సెలినైడ్ 91 degrees. హైడ్రోజన్ టెలురైడ్ 90 degrees. సో ఆర్డర్ తీసుకుంటే bond angle decreases from H2O to H2Te. So bond angle decreases from H2O to H2Te. So మొత్తం 6 properties చెప్పాం. First one, easy of formation. Second one, thermal stability. Third one, reducing property. Fourth one, boiling point. Fifth one, volatile nature. Sixth one, bond angles. So ఇంకొక ప్రాపర్టీ మిగిలింది, ఎసిడిక్ నేచర్. అది రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఆ ప్రాపర్టీ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. టైం అవుట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.